신정교회에 이렇게 해마다 한 번씩 불러주셔서 대단히 감사합니다. 먼저 우리가 엘렌 자매 간증을 먼저 듣겠습니다. 간증 후에 조금 더 설명이 있겠지만 우리 엘렌 자매는 미국 가정에 특별히 그 앞이 보이지 아니하는 시각장애인 부부 가정에 입양된 세 번째. 셋째 딸로 입양되어서 이렇게 4살 때 입양이 됐는데 지금 25, 6분 이렇게 숙녀가 되었는데 하나님께서 어떻게 이 가정에 또 우리 엘렌에게 축복을 하셨는지 우리 직접 간증을 들어보겠습니다. 한국말을 꽤 많이 지금 이해하고 말을 조금 할 수 있지만 간증할 정도는 안 되어서 영어로 하면 제가 통역을 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 여러분 만나뵈서 반갑습니다. One of my first memories of my childhood was accompanying my mother to the market when I was about 3 years old. 제가 기억할 수 있는 마지막 부모님에 대한 기억은 엄마의 손을 잡고 늘 가던 마켓에서 마지막 기억이 있습니다. It would seem to be a family routine, but that day did not end as I had expected. 그것은 늘 가족이 하는 그러한 일과 중에 하나였지만 그날은 제가 기대한 대로 끝나지 아니했습니다. After a while, I was wandering around the market crying, but my mother was nowhere to be found. 그래서 마켓을 배회하면서 한동안 울면서 어머니를 찾았지만 어머니를 결국 찾을 수가 없었습니다. Then I was found and taken to a good orphanage in Ilsan. 그래서 누군가의 손에 의해서 발견되어서 일산에 있는 고아원으로 인도되었습니다. I'm still not certain of my birth mother's reason for abandoning me that day, but one speculation is that was the only way that she knew how to deal with my blindness. 전 아직도 저의 생모가 저를 왜 그런 방법으로 나를 버렸는지 알 수가 없지만 한 가지 생각해 볼 수 있는 것은 그것이 어머니께서 할 수 있었던 최선의 방법이 아니었나 그렇게 생각해 봅니다. Most people would think that I had a problem because not only was I a disabled girl in Korea, but I was also an abandoned orphan. 많은 사람들은 저를 보고 문제가 있는 아이다 이렇게 생각을 합니다. 그것은 이렇게 시각장애로 태어난 그러한 문제를 가지고 있을 뿐만 아니라 생모로부터 버림을 받은 그러한 아이이기 때문에 문제를 가진 사람으로 봅니다. However, I'm so thankful that God had the solution to my problem and a bright future for me also. 그러나 하나님께서는 저의 문제에 대한 해답이 되어주셨을 뿐만 아니라 미래에 대한 밝은 보장이 되어주셨습니다. There was a Christian blind couple thousands of miles away in America that had already adopted 2 disabled boys from Korea. 그것은 수천 마일 떨어진 미국에 사는 시각장애인 부부께서 이미 2명의 시각장애 알을 입양해서 기르시고 있었는데 저를 또 입양하신 것이었습니다. When they were planning to adopt a 3rd child, the agency told them that they had to choose between 2 girls who were disabled from Korea. 세 번째 자녀를 입양하려고 하는 부모의 청을 받아들인 입양기관에서는 2명의 후보자가 있는데 그 중에 하나를 고르라고 했습니다. Rather than choosing one child, my parents adopted both my sister and me. 그러나 우리 부모님께서는 2명 중에 하나를 선택한 것이 아니라 2명의 시각장애 아들을 한꺼번에 모두 입양해 주셨습니다. In Psalm 68, 5 and 6, it says that God is a father to the fatherless, and He provides a family for the lonely, and I thank Him for doing that for me. 시편 68편 5절 6절에 있는 말씀 그대로 저희 부모님들은 이 말씀을 순종한 것이 아닌가 그렇게 생각됩니다. 시편 68편 5절 6절에는 그 거룩한 처소에 계신 하나님은 고아의 아버지시며 과부의 재판장이시라. 하나님은 고독한 자를 이끌어내어서 형통케 하시느니라. 아멘. My parents poured their unconditional love and compassion into our lives.
우리 부모님께서는 말할 수 없는 무조건적인 사랑으로 저에게 쏟아 부어 주셨습니다. Not only did they open their home and their hearts to us, but they also taught us so many valuable things. 그리고 집과 또 가슴을 열어 저를 사랑해 주셨을 뿐만 아니라 인생에 있어서 사는 귀중한 교훈들을 함께 가르쳐 주셨습니다. Most importantly, I'm thankful to them for passing on a legacy of faith by introducing me to Jesus Christ. 가장 중요한 것은 바로 믿음의 유산을 저에게 남겨주셔서 예수 그리스도를 구세주로 맞이하도록 저에게 믿음을 가르친 사실입니다. They always read the Bible to us and brought us to church, but their desire was for us to have a personal relationship with God. 저에게 성경을 읽어주고 교회로 인도하셨을 뿐만 아니라 우리 부모님께서는 저로 하여금 하나님과 개인적인 친밀한 만남을 갖도록 그렇게 주선해 주셨고 인도해 주셨습니다. When I was about 5 or 6 years old, I prayed to invite Jesus into my life and to accept his gift of eternal abundant life. 그래서 제가 5살 때인가 6살 때에 저는 주님께 기도를 했습니다. 저에게 찾아와서 영원한 무궁한 하나님의 영생을 축복으로 달라고 그렇게 기도를 했습니다. Because I was young at that time, I had a very shallow understanding of God's love and the meaning of having a relationship with him. 그러나 그때는 너무 나이가 어렸기 때문에 하나님을 아는 지식이 너무 얕아서 하나님의 깊은 마음을 다 이해할 수가 없었습니다. However, God has been gradually showing me how to cultivate my relationship with him and how to change my perspective on life and difficulty. 그러나 하나님께서는 저를 점점 하나님을 아는 지식에 가까이 갖게 했고 그리고 세상과 하나님을 보는 눈을 점점 더 열어주셨습니다. My parents always told us that we were special because they had adopted us. But more importantly, God has chosen us to be his children. 우리 부모님께서는 저를 보고 항상 너는 특별한 아이다 이렇게 말씀해 주셨습니다. 그것은 우리 부모님께서 저를 입양해 주셨기 때문에 특별한 아이라고 하는 뜻도 되지만 그것보다 더 중요한 것은 하나님께서 저를 입양해 주셔서 하나님의 자녀 삼아 주셨다고 하는 그런 의미에서 특별한 아이라고 계속해서 강조해 주셨습니다. I felt secure in my parents' love, but there was still a part of my past that continued to torment me. 이런 부모님의 사랑에 힘입어서 저는 마음의 안정감을 가지고 살아갈 수 있었지만 그러나 마음 한구석에는 저의 고통과 아픔이 되는 어두운 그늘이 자리 잡고 있었습니다. There was a time in my life when I strongly felt the pain of being abandoned. 그것은 바로 제가 어렸을 때부터 부모로부터 버림을 받았다고 하는 이 아픔이 저를 짓누르고 있었던 것입니다. I was angry toward my biological mother for leaving me. 그래서 저를 버린 생모에 대해서 굉장히 분노감을 가지고 있었습니다. I thought that my blindness was the reason that I could not be good enough, and she did not love or value me enough to keep me in her life. 저의 앞을 보지 못하는 이 시각장애가 어머니로부터 사랑을 받지 못하고 버림을 받은 이유라고 생각하니까 더욱 슬퍼졌던 것입니다. I thought to myself that because she abandoned me, that must have meant that she didn't love me, and if my own mother didn't even love me, how could I expect other people to be able to love me? 그래서 저는 저 마음에 항상 이런 생각이 있었습니다. 나를 낳으신 생모께서 나를 버리셨는데 사랑하지 않으셨는데 내가 어떻게 다른 사람으로부터 사랑을 받을 수 있을까 하는 이런 마음 때문에 늘 슬픈 마음으로 살아갔습니다. I felt that many people could not relate to my feelings, but I was forgetting a very important truth. 많은 사람들은 저의 이러한 깊은 마음을 어떻게 이해하시겠습니까만 저는 한 가지 깊은 진리를 잊어먹었습니다. We do not have a God who is far from us and indifferent to our pain. 그것은 바로 우리 하나님은 우리의 고통과 무관심하신 분이 아니고 우리의 고통과 멀리 계신 그런 하나님이 아니라는 사실을 깨닫게 되었습니다. On the contrary, He is very near to us when we are suffering, and He is the only one who can truly identify with our pain in every aspect because He has experienced it Himself. 반대로 우리 하나님은 우리의 고통과 가까이 계셨고 우리의 고통과 동일시하셨으며 그는 이러한 고통을 친히 체휼하셨기 때문에 저희의 고통과 함께 하시는 그런 사랑을 느끼게 되었습니다.
He suffered abandonment and all kinds of abuse when he shed his blood on the cross for you and for me. 우리 주님도 지극한 고통 속에서 버림을 받기도 하고 아픔을 당하시고 심지어는 십자가에서 못 박혀 죽으심으로 말미암아 고통의 극치를 친히 체험하신 그런 분이셨습니다. And it's because of his sacrifice that I can find my identity in being his child. 그래서 바로 우리 주님께서는 그런 희생을 하셨기 때문에 저도 이제 주님의 자녀가 되어서 그의 고통과 그의 아픔에 함께 동참할 수 있게 되었습니다. Not only does he identify with our suffering, but he is also glorified in the midst of it. 우리 주님은 이러한 나의 고통과 함께 하시는 나의 고통과 동일시 하시는 분이셨을 뿐만 아니라 하나님의 영광이 나의 영광이 되도록 하시는 그런 좋으신 하나님이셨습니다. Although sometimes it may be so difficult to understand the present pain or challenges in life, I can be at peace because I know that God has already flawlessly orchestrated the future. 지금 당하는 어려움과 고통 이런 문제들을 다 상세하게 바로 이해할 수는 없었을지라도 제 마음의 평강과 마음의 평안이 차고 드는 것은 하나님께서는 이것을 통하여 기쁨으로 바꿔주시는 그런 분이시기 때문에 그렇습니다. He takes things that most people would consider useless or broken or painful and transforms them into unsurpassable beauty to glorify himself. 많은 사람들은 우리가 당하는 고통을 쓸모없고 유익한 것이 하나도 없는 그런 것이라고 생각하지만 하나님께서는 우리의 고통을 오히려 상상할 수 없는 그러한 영광으로 바꾸시는 그런 분이셨습니다. Toward the beginning of my testimony, I mentioned that I had been abandoned by my birth mother, but in retrospect, I can say that I was relinquished to experience a life of boundless blessings. 간증 서두에 저는 우리 부모로부터 버림을 받은 그것 때문에 고통스러워했다고 말씀드렸지만 이제는 오히려 그것이 하나님의 놀라우신 사랑을 체험할 수 있는 그러한 도구가 되었다는 것을 고백합니다. I still do not know where she is, but I'm thankful to her for doing the best that she could and for being a part of who I am today. 저는 아직도 저를 낳으신 생모께서 어디에 계시는지 알 수 없지만 저는 분명히 생각하기로는 우리 생모께서 저를 그렇게 하는 것이 최선의 방법이었기 때문에 그런 방법을 쓰셨다고 저는 믿습니다. And my parents have always exhorted me to pray for her that she also would come to the saving knowledge of Christ. 저희 부모는 이렇게 생모에 대해서 기도하라고 가르쳐 주셨습니다. 혹시 예수 그리스도를 알지 못하면 예수 그리스도를 구세주로 받아들이도록 저에게 기도하라고 가르쳐 주셨고 저는 계속해서 그렇게 기도하고 있습니다. I leave you with one of my favorite verses of scripture, which is a comforting reminder of God's perfect everlasting love. 하나님의 이런 끊임없는 영원한 사랑을 가르쳐 주시고 저를 위로해 주시는 하나님의 말씀 한 구절을 여러분과 같이 나누면서 간증을 마치고자 합니다. Isaiah 49:15 says, "Can a mother forget the baby at her breast, or have no compassion on the baby she has born? Though she may forget, I will never forget, says the Lord." 이사야서 49장 15절 말씀에 여인이 어찌 그 젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 긍휼히 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니하실 것이다. 이 말씀으로 저는 위로를 받고 삽니다. At this time, I'm going to sing two praise songs that I'm sure are very familiar to you, and I hope that you receive a great blessing from them. 여러분도 잘 알고 계실 그런 하나님을 찬양하는 찬양 두 곡을 함께 나누면서 여러분들에게 축복이 되시기를 빕니다.
나라고 하는 찬양을 첫 곡 불렀는데 그 찬양을 만든 성명희 자매는 아주 심각한 뇌성마비의 그 장애를 겪으면서 그 투병 중에 그 아픔 중에 공평하신 하나님이라고 하는 찬양을 만들었습니다. 그 공평하신 하나님이라고 성명희 자매가 노래했다면 우리가 불평은 정말 하나님 앞에 죄스러운 것이 될 것입니다. 오늘 앞에서 공평하신 하나님이라고 하는 노래를 한 우리 엘렌 자매가 그 노래를 부르면서 공평하신 하나님을 노래했다면 우리의 참 삶 속에 생기는 불평과 불만은 하나님 앞에 가당하지 않다 이렇게 생각이 듭니다. 우리 엘렌 가족 이야기 조금 더 하는 것이 좋겠네요. 이야기 속에 아까 간증 속에 대부분 다 했지만 참 저랑은 오래 사귄 가족이 되기 때문에 제가 그 집을 볼티모어에 지금 살고 있는데 여러 번 가기도 하고 또 LA에 초청을 해서 같이 지내기도 하고 이러면서 매번 볼 때마다 감동과 또 마음에 깊은 참 하나님의 은혜를 주는 가족입니다. 어머니도 눈이 안 보이고 아버지도 앞이 보이지 아니하는 두 시각장애인 부부가 만나서 결혼해서 사는 아름다운 그 가정도 참 흔치 아니하는 가족인데 이 부부가 결혼을 한 다음에 하나님 앞에 자녀를 갖기를 소원했지만 엄마가 이미 결혼 전에 암이 걸렸었기 때문에 방사선 치료하는 그 과정을 거친 후에 아이를 가질 수가 없었습니다. 그래서 하나님 앞에 하나님 아이를 갖고 싶습니다 했을 때에 입양이라고 하는 것을 생각하게 했어요. 그래서 입양을 하게 해달라고 입양 기관마다 문을 두드렸지만 입양 기관에서 받아줄 리가 없죠. 앞을 보이지 않은 두 시각장애인에게 아이를 줄 수 없다고 문전박대를 하기를 수많이 했습니다. 어떤 기관에서는 혹시 돈 여자 아닌가 이런 말을 해가면서 이들을 문전박대했지만은 어머니 된 메리는 거기에 굴하지 않고 끝까지 문을 두드렸습니다. 그러던 가운데 홀트라고 하는 입양기관에서 그러면 자녀를 기를 수 있는 능력이 과연 여러분 그분이 있는지 알아보겠다고 이렇게 이제 테스트를 하게 되고 이들을 보육원에 참 가서 아이를 기르는 그런 훈련을 하게 되고 또 가정 살림을 어떻게 잘 하는지 또 이러한 일상생활을 어떻게 잘하고 아이의 이 기저귀를 또 갈아 줄 수도 있는지 이런 능력을 다 테스트한 다음에 드디어 한 아이를 주기로 했습니다. 그런데 그만 그 맹아 앞이 보이지 않는 아이를 주겠다고 그렇게 했습니다. 참 처음에는 참 부모가 앞이 보이지 않는 것 때문에 가슴 아픈데 아이마저 앞이 보이지 않는 아이를 준다고 했을 때에 참 캄캄한 생각이 들었다고 그럽니다. 그러나 곧 생각을 해보니까 이 앞이 보이는 아이가 앞이 보이든 안 보이든 부모에게는 아무런 변화가 없다는 것이었습니다. 그러나 더 깊이 생각해 보니까 눈뜬 아이가 와서 두 시각장애인 부부 밑에서 자라났을 때에 그 겪는 아픔과 고통 또 사춘기 겪어야 할 이것보다는 앞이 보이지 않는 아이들이 와서 더 행복하게 살 수 있을 것이라는 결론 속에 이제 첫 아이를 받아들이고 참으로 행복하게 이렇게 자녀를 키우게 됩니다. 저도 그 집을 여러 번 갔지만요. 많은 분들이 생각하시기를 우리 이제 결론을 다 알지 않습니까? 4명의 시각장애 아이를 한국에서 데려다가 키웠습니다. 벌써 큰아이가 30살이 됐으니까 1살도 안 된 큰아이를 데리고 와서 키웠으니 벌써 30년이나 이렇게 훌륭하게 키워냈고 우리 엘렌이 25이니까 20여 년 동안 이렇게 잘 길러냈습니다. 그렇게 생각하면 6명의 앞을 보이지 아니하는 온 식구들이 살아가는 그 집은 정말 엉망진창이고 누군가 와서 밥을 해주고 빨래를 해줄 것이다 이렇게 상상들을 합니다. 그러나 놀랍게도 이 집은 가정부를 쓴 일도 없고 이 집은 빨래를 대신 해주거나 음식을 대신 해주지 않고 참 스스로 밥을 짓고 스스로 빨래를 하고 하는 놀라운 가정인데요. 가보면요. 저희 집보다 훨씬 깨끗하며 스토브가 깨끗하고요. 그냥 그릇이 차곡차곡 자기 있는 자리에 쌓여있는 것을 보면서 이게 누구를 어떻게 봐야 될지 참 마음에 많은 생각을 하게 됩니다.
더욱이 놀라운 것은 여러분, 어느 날은 캄캄한 날인데 그 집에서 잔치가 벌어졌습니다. 캄캄한 방에 6명이 저녁에 만찬을 하는 광경을 생각해 보십시오. 그러면서 저는 생각했습니다. 자, 우리는 캄캄한데 만찬을 어떻게 합니까? 이분들은 캄캄한데 만찬을 할 수 있는 사람이라면, 와, 장애라고 하는 것은 이 순간만은 캄캄한 곳에서 아무것도 하지 못하는 내가 장애인이구나 하는 것을 깨달으면서, 장애라고 하는 것은 그 장애를 바라보는 눈과 시각과 태도에 따라서 그 장애를 규정하는 사람이 잘못 이해하는 것에 대한 편견이 때문에 장애인을 바로 대하지 못한다는 결론이 나오게 됩니다. 이렇게 해서 시작된 그 하나의 이 입양이 너무나 성공적이었고 너무나 아이를 사랑한 이것 때문에 둘째 아이를 입양하게 됩니다. 그래서 3년 후에 마크라고 하는 둘째 아이가 와서 또 너무너무 행복하게 잘 가정이 꾸려져 나가는 것을 보고 이번에는 입양기관에서 달려들기 시작했습니다. 와! 앞이 보이지 않는 두 시각장애 부부가 2명의 시각장애인을 이렇게 잘 기르니 이제는 입양을 좀 해줄 수 없습니까? 역 오퍼가 날라 들어온 것입니다. 사실 한국에서 자녀를 입양할 때는 입양 팔러스에 자녀를 고를 수가 없게 되어 있습니다. 남자를 고를 수도 없고 여자를 고를 수도 없고 나이를 고를 수도 없고 무조건 입양기관이 주는 것을 받게 되어 있습니다. 그러나 한국의 입양의 이런 습관 중에 대부분이 비공개 입양이기 때문에 그렇지 않습니까? 한국에서는 알리지 않고 이 아이가 마치 내가 난 아이라고 생각하는 그러한 입양을 계속하기 때문에 가장 어릴 때 낳자마자 입양을 하거나 난 지 몇 달 안에 빨리 처리하는 입양이 대부분이고요. 그 다음에 입양을 하더라도 아주 어린 아이를 데려가는 것입니다. 그래서 나이가 좀 들으면 입양 찬스가 없는데 더군다나 장애아를 입양하는 케이스는 한국에서 거의 없는, 엘렌이 입양되었을 때는 아예 그런 일이 없었던 그러한 때에 장애 입양의 문이 열리게 된 것입니다. 물론 처음에는 스스로 원하지 아니하는 장애 입양이었지만 하나님께서는 이들에게 장애인을 입양시키 줌으로 말미암아 나중엔 오히려 지난번에 제가 처음에 소개한 애덤 킹 가족처럼 일부러 하나님 아무도 관심이 없고 아무도 데려가지 않는 이 아이에게도 하나님의 가정을 가질 수 있는 그런 권리가 있지 않습니까? 하고 일부러 장애아를 입양하는 미국 가정들이 늘어나게 되었습니다. 그래서 아까 간증한 대로 3번째 입양을 생각하게 되었는데 그만 둘을 다 입양하게 되었죠. 엘렌 금방 보시면 알겠지만 너무나 예쁘고 참 그 맑은 목소리, 정말 마치 하늘에서 들리는 것 같은 찬양을 할 수 있는 비결은 여러분 목소리가 예뻐서 이러한 찬양이 나온다고 생각합니까? 정말 저렇게 아름답게 이쁘게 잘할 수 있었던 것은 이들의 부모인 니콜스 부부의 마음속에 정말 그들의 마음을 뒤흔드는 예수 그리스도의 십자가 사랑이 있기 때문에 그런 것을 저는 확인할 수가 있습니다. 여러분 영상을 보신 줄로 믿습니다만은 이분들은 사랑을 한번 해보겠다 이렇게 각오한 일이 없습니다. 정말 이 아이를 기르다가 정말 오갈 데 없는 아이를 위해서 내가 좋은 일 하겠다 이렇게 작심하고 입양을 한 것이 아니라 참 같이 살았으면 좋겠다. 나도 아이가 필요하다. 이렇게 살다 보니까 자연스럽게 우러나는 아름다운 그리스도의 사랑 때문에 참 편안한, 우리가 생각하면 막 긴장과 참 여러 가지 신경 바짝 세워서 살아가야만 하는 가정처럼 이해되지만 오히려 보통 사람 집보다 더 편안하고 더 참 릴렉스된 그런 가정의 모습을 바라보면서 과연 행복의 기준이 어디 있는가 이런 생각을 많이 합니다. 더욱이 엘렌의 동생인 4번째 입양아인 사라는 시각장애, 앞이 보이지 아니하는 아이뿐만 아니라 심각한 자폐증을 함께 가지고 있는 그러한 여자 동생입니다. 지금 20살이 되었네요. 20살이든가 22살이든가 22? 20살?
22살, 3살 차이니까. 그런데요, 얼마나 심각한 자폐인지 밥을 먹으면서도 상을 매번 다 뒤엎습니다. 그리고 벽을 머리로 치고 정말 한순간도 가만히 있지 아니하는 그러한 아이인데 지금 20여 년을 같이 살면서 정말 언성 한번 높이는 일이 없이 따뜻하게 살아야. 정말 참 저만 같아도 그렇게 심한 자폐아이를 위해서는 뭐 밥 먹을 때 묶어놓든가 아니면 따로 밥상을 차려가지고 또 먹여주든가 이렇게 할 텐데 이분들은 가족이 함께 밥 먹는 것이 참 아름다운 모습이라고 하면서 늘 함께 밥을 먹는 것을 고집합니다. 그러면 어김없이 살아는 상을 뒤엎죠. 그런 일이 매일 반복이 돼서 참 숟갈이 날아간 것이 어딘지를 모르지만 그 숟갈을 더듬어서 참는 그 모습. 때로는 바로 발 아래 떨어졌는데 그 수저를 찾지 못하고 온 방안을 더듬거리는 그 부모의 모습. 그러면서도 참 사랑스러운 말로 이 딸 아이의 이름을 부르는 그 가정을 볼 때에 참 많은 것을 생각하게 합니다. 여러분, 참으로 본다는 것이 무엇입니까? 우리의 눈으로 보이는 세계가 정말 다 이겠습니까? 많이 본다는 하는 것이 축복이겠습니까? 많이 듣고 산다는 것이 축복입니까? 그렇다면 오늘 현대인 문화 속에 채널을 틀면 수백 채널이 한꺼번에 보이고 우리는 정말 어느 채널 하나에 몇 초를 고정하지 못할 만큼 그리고 매일 쏟아지는 수많은 미디어 홍수 속에서 많은 인포메이션을 접하고 있지만 과연 우리가 많이 본다고 하는 것이 축복이겠습니까? 많이 듣는다고 하는 것으로 똑똑하다고 생각하겠습니까? 결국은 무엇을 보고 무엇을 듣느냐가 문제 아니겠습니까? 그리고 무엇을 보고 무엇을 듣고 무엇을 간직하고 정말 보아야 할 것을 보고 들어야 될 것을 듣는 것이 참된 축복이라고 생각한다면 과연 육체의 눈으로서는 아무것도 보지 못하지만 영적인 깊은 눈으로 일반인들이 보지 못하는 세계를 보는 이 시각장애인들이 보는 영적인 깊이는 참으로 저희들로 하여금 바라보아야 할 하나님의 영적인 깊은 나라를 생각하게 됩니다. 여러분, 우리들도 보통 사람들도 깊은 생각을 할 때는 굉장히 아이러니컬하게도 눈 뜬 사람도 깊은 생각할 때는 눈을 감습니다. 왜 감습니까? 이 세상에 참 것에 차단되었을 때 보일 수 있는 영적인 깊이가 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 지금 막 나온 책 이름이 세상에 눈 멀고 사랑에 눈 뜨고 참 굉장히 깊은 의미가 담겨 있는 우리 엘렌 가족의 이야기를 쓴 책입니다. 나가실 때 여러분 한 권씩 꼭 읽어보시기를 바랍니다. 얼마나 정말로 세상에 눈이 멀었지만 사랑에 눈 뜨고 세상에 눈이 멀었지만 예수 그리스도를 볼 수 있는 영적인 눈이야말로 우리가 오늘 지향해야 될 인생의 삶이 아닌가 그렇게 생각됩니다. 그러면서 우리 주님은 말씀하시기를 너희 본다고 하는 것이 뭐냐? 본다고 하는 것이 뭐냐? 정말 너희들이 보고 사는 것이 정말로 다 본다고 하는 것이냐? 말씀하시면서 너희 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하고 심장이 있어도 느끼지 못한 것이 바로 참된 장애라고 가르쳐 주면서 하나님 앞에 설 때는 육체의 눈이 없는 것이 불쌍한 것이 아니라 하나님 앞에 설 때는 육체의 두 눈은 가지고 있지만 영적인 눈이 어두웠을 때 하나님으로부터 버림을 받는다. 그런 이야기를 합니다. 바울 사도를 봅니다. 바울 사도가 되기 전에 이 사울은 정말로 세상으로 많은 것을 본 사람입니다. 명예와 학식과 권력을 동시에 손에 잡고 그런 많은 사람들을 지휘했던 그야말로 세상을 볼 줄 알았고 사람을 볼 줄 알았고 돈을 볼 줄 알았고 권력을 볼 줄 알았던 사람이지만 예수 그리스도를 다메섹에서 만난 이후로 눈에서 비늘 같은 것이 떨어진 후에는 새로운 세계를 보았기 때문에 그가 이전에 보았던 모든 것을 배설물로 여기고 오로지 내 눈에는 예수 그리스도밖에 보이지 않노라고 고백했다면 오늘 우리는 바울 사도보다 더 많이 가졌었습니까? 더 많이 보았었습니까? 더 많이 누렸습니까? 그것도 아니면서 오늘 정말 이 세상에서 무언가 가졌다고 생각하며 무언가 보았다고 생각하는 우리들의 삶을 한번 깊이
점검해 보아야 될 때가 아닌가 그런 생각을 하게 됩니다. 여러분 찬송가에 수많은 찬송가를 작사한 파니 크로스비를 다 아시죠 여러분? 지금도 수많은 찬송가들을 지은 그 찬송가가 우리 찬송가에 남아 있습니다. 파니 크로스비는 1000곡 이상의 찬송가를 쓴 정말 하나님과 더불어 살고 늘 하나님을 찬양한 그런 자매였죠. 그러나 이 파니 크로스비도 태어난 지 몇 달 만에 사고를 당해서 앞을 볼 수 없는 그런 자매가 되어서 평생을 눈을 감고 살아야만 했던 인간의 기준으로 보면 참으로 불행하고 불쌍했던 사람입니다. 그러나 파니 크로스비에 찾아오신 예수 그리스도가 그의 영적인 눈을 열게 하신 이후에는 파니 크로스비의 얼굴에서 울음이 사라지고 근심이 사라지고 불행이 사라지고 찬란하게 비친 예수 그리스도의 빛 때문에 그 얼굴은 온화하게 정말 평안한 모습으로 빛나기 시작했고 그가 쓴 찬양가는 그리고 그가 부르는 찬송은 수많은 사람들의 심금을 울리는 찬양이 되어서 눈은 멀쩡하게 떴지만 하나님을 보지 못하는 많은 사람들의 눈을 열어서 그리스도 앞으로 인도한 놀라운 전도자가 된 것을 우리는 다 기억합니다. 그래서 찬양도 얼마나 잘하는지 우리 엘렌처럼 하나님을 찬양하는 놀라운 찬양하는 그런 일이 있었어요. 그렇게 또 곡도 짓고 작사를 하는데 참 그 당시에는 이렇게 하나님의 말씀 무디 시절에도 그랬고요. 좀 지금도 빌리그람 시대 때도 꼭 하나님의 말씀을 전하는 전도자와 함께 이 찬양을 하는 찬양 이 사들이 함께 같이 부흥 집회를 인도합니다. 그래서 이 파니 크로스비도 참 많은 곳에 다니면서 이 하나님을 찬양했습니다. 그러는 어느 날 어느 교회를 방문하게 되었습니다. 근데 그 교회는 굉장히 영적으로 뜨거운 교회뿐만 아니라 캐리스메릭한 그런 교회여서 이 힐링 미니스트리 하는 그러니까 병을 고치는 그러한 사역을 많이 하는 교회였습니다. 그래서 이제 파니 크로스비가 이 찬양을 하고 딱 내려오니까 그 교회 담임 목사님께서 파니 크로스비에게 참 놀라운 감동적인 찬양을 해줘서 고맙습니다. 그렇게 하면서 이런 말을 했다고 그럽니다. 파니, 참 눈을 감고도 이렇게 놀랍게 하나님 앞에 쓰임을 받고 하나님 앞에 들림을 받는 당신 정말로 하나님 앞에 참 감사하고 또 당신도 대단한 사람입니다. 그러나 만일 당신의 눈이 뜬다면 지금보다 더 훨씬 놀라운 하나님의 역사를 일으킬 텐데 우리 교회는 정말 하나님의 이 놀라운 치유의 역사가 나타나는 교회고 하나님께서는 저의 기도를 사용해서 수많은 사람들을 고쳤는데 오늘 이 시간 우리 합심해서 기도해서 파니의 눈이 뜨길 원하는데 어떻게 생각하십니까? 이렇게 파니에게 얘기했습니다. 근데 거기에 대한 파니의 대답은 정말 저를 너무너무 가슴 뭉클하게 하고 참 하나님 앞에 귀하게 한동안 말문을 열지 못하는 그런 대답을 했습니다. 그것은 파니가 이렇게 대답했습니다. 목사님, 죄송하지만 저는 눈을 뜨고 싶지 않습니다. 오해하지 마세요. 왜 눈을 뜨고 싶지 않겠습니까? 그러나 눈 뜨는 것을 저는 사양하겠습니다. 그 이유는 제가 눈을 떠서 제가 눈을 뜰 때 처음 뵐 수 있는 분이 예수 그리스도이기를 원합니다. 그랬어요. 너무너무 감격적이잖아요. 정말 오늘 우리가 매일 보는 일들, 여러분 우리 눈앞에 매일 아른아른 거리는 것이 파란 지폐입니까? 여러분 우리 눈으로 매일 주고받는 그 사랑을 하는 사람이 남편, 아내 관계입니까? 그러나 파니 마음속을 붙잡고 있고 파니 마음을 불태우는 그분. 그래서 눈으로 떠서 제일 먼저 볼 수 있는 그분이 예수 그리스도이기를 원하니 그전에는 아무도 보지 않기를 원한다고 고백한 이 파니의 고백이 우리로 하여금 정말 가슴을 저미게 합니다. 정말 이렇게 살아가십니까? 세상을 보지 못하는 파니는 정말 예수 그리스도를 보는 것 때문에 감격할 수 있는데 오늘 다 가졌다고 하는 우리, 다 볼 수 있다고 하는 우리들 수많은 것을 보기 때문에 오히려 주님을 보지 못하고 너무 많은 것을 보기 때문에 우리의 눈이 분산되어서 하나님 것에 집중할 수 없는 우리, 그것을 참 행복이라고 생각하십니까? 때로는 너무 많은 것이
때로는 너무 많이 보는 것이, 때로는 너무 많이 듣는 것이 하나님을 아는 지식에 방해가 될 때가 있는 것입니다. 그러므로 우리 하나님께서는 우리를 잠시 연약하게 만드시고 우리 엘렌의 간증처럼 우리는 연약할 때, 우리가 고통일 때, 우리가 낮아질 때 우리 하나님께서 오셔서 축복을 맛볼 수 있는 통로로 사용하여 주실 때에 우리의 연약함을 오히려 하나님 앞에 찬양할 수 있는 그런 도구가 되게 한다고 간증을 한다면 오늘 우리 정말로 하나님 앞에 서는 날 어떤 사람으로 서야 될 것인가 깊이 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 여러분, 본다고 하는 것이 정말 무엇입니까? 저는 이 책을 쓰면서 정말 많은 것을 생각했어요. 그리고 이 엘렌 가족을 생각하면서 많은 것을 생각했어요. 과연 본다고 하는 것이 무엇일까? 본다고 하는 것은 아는 것인데 참 아는 것이 그럼 무엇일까? 그런데 어떨 때는 시각장애인들이 우리가 직접 눈으로 본 것보다 훨씬 섬세하게 사물을 정확하게 표현하는 것들을 많이 봅니다. 그렇다면 우리보다 눈이 밝은 것이다. 이렇게 생각이 듭니다. 굉장히 섬세합니다. 그 헬렌 켈러는 내가 만일 3일간만 눈을 뜰 수 있다면 이런 글을 쓴 일이 있습니다. 그러면서 그는 이런 말을 했어요. 헬렌 켈러 하면 3중 장애자였습니다. 말 못하고 앞을 보지 못하고 들을지 못하는 정말로 사람의 조건으로 말하면 아무것도 할 수 없었던 그러한 장애인이었습니다. 그러나 우리가 아는 대로 헬렌 켈러는 보통 사람이 해낼 수 없는 수많은 일들을 해냈습니다. 무엇이 그로 하여금 그것을 가능하게 했을까요? 이 헬렌 켈러가 만일 나에게 3일만 볼 수 있는 시간이 주어진다면 나는 3일 동안 이런 일을 하겠다라고 글을 쓴 일이 있습니다. 물론 그 소원대로 3일간 볼 수 있는 그러한 소원마저 이루어지지는 않았지만 그는 그 글에 제일 처음에 이런 말을 했습니다. 왜 사람들은 볼 것 다 보고 귀를 들 것 다 들으면서도 나하고 같이 공원을 걷는데 나만큼도 느끼지 못하고 나만큼도 보지 못하고 나만큼도 사물을 기술할 수 있는 능력이 없는 것 때문에 자는 매일 놀란다 이랬습니다. 그러면서 같이 길을 걷는데 공원을 걷는데 자기는 그 바람의 세기 참 살랑거리는 그 나뭇잎의 그 잔잔한 소리 지저귀는 그 새의 그 부드러운 소리의 강도 그 멜로디 그리고 길을 걸으면서 길의 딱딱함과 그 좁고 넓음과 자갈이 어떤 자갈이 깔렸는지를 일일이 느끼면서 참 그것을 이 마음판에 그려가면서 이것이 어떻게 생겼을 것이라고 늘 상상하면서 섬세하게 그것을 얘기를 해주면 같이 길을 걸었던 눈뜬 사람이 거기가 그랬었어. 거기에 그런 새가 울었었어? 거기에 그런 길이 깔렸었어? 늘 그렇게 얘기를 한다는 겁니다. 참 그렇습니다. 오늘 우리가 그냥 눈을 떴다고 하는 것이 축복이 아닐 것입니다. 무엇을 보고 어떻게 느끼고 사는가가 중요한 것이 아닌가 그렇게 생각을 많이 합니다. 우리 엘렌 자매하고 다니면서 깜짝깜짝 놀랄 때가 한두 번이 아닙니다. 굉장히 오랫동안 사귄 우리 식구인데도 불구하고 굉장히 이번 한국 가가지고 한국을 체험한다고 참 먹을 수 있는 한국적인 음식은 다 먹었어요. 가자마자 떡볶이를 사달라고 하는 것을 시작해서 똥집, 순대, 심지어는 멍멍이탕 다 먹어봤어요. 굉장히 즐겨요. 정말 즐기는데 그 하나하나 맛을 음미하면서 정말 산에도 올라가고 이렇게 하면서 보통 사람이 생각할 때는 무슨 앞을 보지도 못하는 사람이 어디로 올라가고 무슨 디즈니랜드를 가고 무슨 레스토랑을 가고 이러지 않습니까? 이분들에게는 더 많이 느끼고 기뻐하고 감사하고 풍성한 은혜를 나누고 우리 엘렌 자매 저렇게 오랫동안 다녀도 불평하는 음성조차 들은 일이 없고 목소리를 그냥 몇 도 정도라도 올려본 일이 없이 늘 있을 때마다 감사하는 그 모습을 통해서
야, 우린 뭐냐? 가졌다고 하는 우리는 뭐냐? 그렇게 불평하며 사는 우리는 뭐냐? 많이 생각하게 합니다. 이 미국이라는 나라가 얼마나 재미난 나라입니까? 역사 이래로 이 세계가 생긴 이유로 이 미국이라고 하는 나라처럼 모든 시설이 잘 된 역사가 없었습니다. 그래서 이 시설에 산다고 하는 것만으로도 우리는 인류 중에서 과연 몇 퍼센트가 누릴 수 있는 그러한 축복을 누립니까? 그러면서도 미국이 묘한 나라라 이 전 인류 중에서 가장 컴플레인을 많이 하는 나라예요. 그리고 공식적으로 컴플레인 하도록 법제화된 나라입니다. 그러니까 컴플레인, 뭐만 하나 해도 그냥 불평밖에 없는, 그리고 공식적으로 불평을 해야만 살아갈 수 있는 나라. 이게 과연 행복한 나라인가 그런 생각을 많이 합니다. 우리 학생들 데리고 수양회를 가거나 뭐 이러다 보면 야, 이게 애들이 햄버거를 막 먹다가 쓰레기통에다 팍 집어던지면서 이건 오리지널 테이스트가 아니야. 뭐 이렇게 풍성한 나라에 전 세계 쓰레기 더미를 50%나 미국에서 버려야 되는 이 나라에 과연 우리 감사함을 가지고 사는 건가 그런 생각들을 많이 하면서 우리 과연 정말 하나님 앞에 감사하며 살아야 되겠다. 감사하며 살아야 되겠다. 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 부모 되신 그 니콜스 부부가 LA에 한번 오신 일이 있는데 그분들이 저하고 이제 이런 레스토랑도 가시고 저기도 가시고 뭐 이제 초청받아도 가시고 때로는 저 마켓에도 가시고 그러신데 이 어느 날은 이 바닷가를 가시죠. 그러니까 보통 사람들이 의아해가지고 아니 무슨 앞에 안 보이는 분들이 바닷가를 가서 뭐하게 그러시지만 이분들이 가셔서 어떤 걸 느낍니까? 우린 바닷가 가서 하면 기분 좋다. 좋다. 하고서는 개나 까먹자. 하고서는 개나 까먹고 돌아오지 않습니까? 그래서 권하나 집사님 집에 가서 이 망치로 개 까먹고 돌아오는데 이분들이 바닷가에 서면서 잔잔히 부는 바람의 세기가 어떠신 이 바닷가에서 나오는 그 냄새가 어떤지 새가 날아는 그 방향이 어떤지 그 다음에 그 바다에서 부는 바람의 온도가 어떤지 이것을 다 설명하면서 오늘의 이 참 그 계절에 맞는 이야기들 하셔요. 우리 바닷가 가서 언제 그런 건 음미해 봤습니까? 그 레스토랑을 가면서 앉으시더니 하시는 말씀이 오늘 레스토랑은 어제 간 레스토랑보다 약간 크고 훨씬 또 깨끗합니다. 그러시는 거예요. 그만큼 다 느끼시는 거예요. 그래서 오늘 문제는 뭐냐? 하나님이 주신 세계를 느끼지 못하고 사는 것이 장애다 이 말이죠. 얼마만큼 우리가 하나님이 주신 모든 것에 대해서 느끼며 살고 감사하며 살고 풍성히 인조이하며 삽니까? 그것보다는 불평. 정말로 하나님이 우리에게 주신 감사거리, 풍성한 은혜, 풍성한 정말 찬양할 노래들이 얼마나 많음에도 불구하고 우리 일평생을 다 쏟아부어도 하나님이 우리에게 주신 이 은혜를 다 음미하지 못하는 이 세상에 정말 우리 입을 열었다 그러면 불평, 가십 정말 이런 거 할 때 정말 하나님의 가슴이 얼마나 메워지실까. 그러면서 하나님은 그렇게 생각하실 거예요. 이놈들의 눈을 차라리 감게 하고 나를 찬양하게 할까. 그런 생각이 안 드시겠습니까? 그런데도 오늘 여전히 아직도 장애인을 바라보는 시선과 태도가 우리 한국 사회는 아주 낮은 것을 봅니다. 이번에 한국 갔더니 너무 많이 좋아졌어요. 정말 굉장히 많이 좋아졌어요. 시설도 좋아지고 교통도 잘 뚫리고요. 그리고 장애인들을 위한 시설 굉장히 좋아졌어요. 그리고 장애인들을 바라보는 눈도 많이 좋아졌어요. 그럼에도 불구하고 아직도 우리 속에는 장애인을 바라보는 슬픈 이해감이 있습니다. 그것은 뭡니까? 불쌍하다. 아직도 장애인을 보면 불쌍하다 그렇게 생각하죠. 그리고 정말 벌 받았구나. 정말 하나님 앞에 어떻게 얻어 터졌구나 하는 생각이 은연중에 있습니다. 옛날에는 아예 교회에서 노골적으로 그랬어요. 저한테도 그러는데요. 목사님 기도하세요. 기도합니다. 그러죠. 생명 걸고 하세요. 그래야 장애아이를 낫게 해주실 거 아닙니까? 그렇잖아요. 오늘 우리 조이가 이 자리에 같이 왔는데 그랬어요. 그리고 저보고 막 짜증을 내요. 목사님 왜 기도 안 합니까? 그러나 하나님께서 영광 받으시는 방법이 건강한 것 가지고도 영광 받으시지만
하나님은 오늘 우리의 장애를 가지고도 영광 받을 수 있는 방법이 있기 때문에 오늘 그렇게 허락하신 것을 깨닫는다면 오늘 우리에게 주신 것을 불평할 것이 아니라 우리에게 주신 것을 가지고 어떻게 하나님 앞에 영광을 돌릴 것인가 생각하자 이 말이죠. 물론 우리는 알 수가 없습니다. 장애가 어떻게 하나님이 왜 장애를 이렇게 주셨는지 알 수가 없습니다. 그래서 요한복음 9장에 제자들도 주님께 그렇게 물었어요. 태어날 때부터 장애된 이 아이 누구의 죄 때문에 생겼냐고. 이 제자들도 장애는 죄 때문에 생겼다고 하는 그 문화적인 이해를 가지고 예수님께 그렇게 물었을 때에 예수님께서는 이 장애가 죄 때문에 생겼다라고 이해하는 이 제자들의 질문에 대해서 장애의 원인에 대한 답을 하지 아니하시고 장애에 대해 원인에 대해서 묻지 말아라. That is not of your business. 물어서 그거 알아서 뭐 하겠냐. 근데 사람들이 이상해요, 정말. 이상한데 관심이 있어요, 사람들이. 장애 딱 하면요. 사람들이 참 부모님도, 그리고 본인도, 야, 이게 왜 나에게, why me? 왜 나에게 장애가 생겼을까? 그것 때문에 평생 괴로워하는, 부모님도 많은데, 가족만 그렇게 생각하는 게 아니에요. 옆에 사람이 안달이 나서 저 사람은 왜 장애가 됐을까? 저 사람은 왜 장애인이 됐을까? 하는 생각을 더 관심을 가지고 해요. 그래서 벌 받았나? 얻어맞았나? 왜 무슨 죄 때문일까? 아니면 또 어떻게 잘못됐을까? 뭐 어떻게 임신 중에 무엇을 잘못했을까? 이거 알아서 뭐 하느냐 이거예요. 하나님이 그거 알려고 생각하지 말고 그거 가지고 어떻게 주님 앞에 살아야 될 것을 물어라 그런 얘기를 합니다. 근데 슬프게도요. 장애인들이 교회에서 더 많은 상처를 입는다고 하는 것입니다. 아마 제가 2번 와서 이런 말씀을 드린 줄로 압니다. 그럼 한번 더 생각해 봅시다. 장애인들이 교회에서 더 많은 상처를 입는다는 거예요. 겨우 참 기운을 내서 교회에 오면 교회에서는 정말로 정말 품는 대신에 이런 눈초리 벌 받았다고 하는 눈초리, 그리고 더 기도하면 낫는다고 하는 이런 참 프레셔, 그리고 좀 뭔가 아직까지 해결받지 않은 것 때문에 장애를 그대로 가지고 살아야만 되는 2등 정말 교인으로 생각할 때가 많이 있습니다. 오늘 미국에는 미국 장애법에 의하면 20%의 장애인이 있습니다. 한국법에 의하면 한 7%고 유엔이 정한 법에 의하면 장애인들이 전 세계 10%가 됩니다. 불행하게도 오늘 교회에 10%의 장애인이 없습니다. 사회는 20%의 장애인을 품습니다. 오늘 미국에서는 싫든 좋든 우리 포켓에서 텍스머니가 탁탁 떨어져 나가면서 평생 장애인들을 위해서 돈 다 바쳐서 이들의 생활 보장을 합니다. 교회는 사회가 하는 것만큼도 장애인에 대한 관심이 없습니다. 그리고 정말 은연중 교회 문을 다 나가도록 그런 아픔을 가지고 있습니다. 이제 교회가 장애인을 안아야 될 때입니다. 우리 주님이 품에 안으시고 장애인들과 가난한 자들과 병든 자를 품에 안으시고 갈릴리에서 회개하라 천국이 가까웠느라 바로 이런 자들의 것이니라고 말씀하시면서 이방 선교의 문을 장애인들과 함께 병든 자와 함께 가난한 자들과 함께 여시면서 하나님 나라의 문을 연 선구자로 이들을 사용하셨는데 오늘 교회들은 정말 정상인이라고 하는 라벨을 가지고 오늘 장애인들을 문전박대한다면 여러분 무엇이 정상입니까? 두 눈 다 있는 것, 귀가 들리는 것이 여러분 정상이라고 말하지만 하나님이 보시는 정상은 무엇입니까? 하나님을 보지 못하는 것은 비정상이라고 말한다면 오늘 눈을 뜨고도 하나님을 보지 못하는 사람이 바로 비정상일 것입니다. 그래서 오늘 우리 정말 교회가 이제 더 사회와 함께 소외된 자들과 함께 가난한 자들과 함께 병든 자들과 함께 장애인들과 함께 나이가 불쌍해서 도와줄 상대가 아니라 정말 장애인들이 또 한 번 상처를 입는 것은 늘 2등 시민 그리고 수혜자 시혜자 늘 장애인들과 가난한 자들은 너 내 도움 받아야지 내가 너 도와줄게 이런 동정적인 태도에 또 한 번 가슴의 아픔을 갖고 있습니다. 우리는 장애인들과 일반인들이 이 도움을 주고받는 이런 시혜자 수혜자로 우리를 부름을 받은 것이 아니라 하나님의 형상을 가지고 똑같이 태어나서 똑같이 하나님의 영광을 돌릴 수 있는 사람들이지만 불편하기 때문에 하나님 앞에 영광을 돌릴 수 있는 방법이 다르다고 하는 것입니다.
오늘 하나님이 보실 때에 하나님 앞에 서는 날 누가 눈이 더 밝은 사람인가는 주님이 채점하실 것입니다. 과연 오늘 눈이 밝은 2.0 되시는 여러분, 엘렌보다 눈이 밝다고 장담할 수 있겠습니까? 하나님이 눈을 떠라 하신다면 오늘 우리의 눈이 밝아져야 될 줄로 믿습니다. 오늘 이 저녁에 정말 라이트를 스위치를 내리면 아마 우리 다다듬 정신없을 겁니다. 그러나 엘렌은 당당하게 온 길로 걸어갈 수가 있습니다. 그렇습니다. 이 세상의 광명이 다 그치고 이 세상의 문을 닫는 그날 우리 예수 그리스도 앞에 눈뜬 사람만이 하늘나라에 들어갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 이 소망을 가지고 하나님 앞에 믿음으로 살며 승리하는 복된 우리 나성 한인 교회 성도 여러분 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 더 작게 하시네. 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사합니다. 우리가 보는 것이 무엇이냐? 주님께서 질문을 하셨는데 과연 볼 것을 보고 사는지요? 하나님 아버지 오늘 우리에게 오셔서 진정 볼 수 있는 눈을 저희들에게 허락하여 주시기를 간절히 원합니다. 우리의 남은 날이 복된 날이 되고 우리의 남은 날이 정말로 하나님 앞에 붙들림 바 되어서 이전보다 더 은밀한 세계를 보게 하시고 주님의 조용히 들려주시는 음성을 듣게 하시고 뭉클뭉클하게 느끼고 심장이 터질 만큼 감격하는 주의 사랑을 깨닫고 살게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리 엘렌 자매와 그 가족을 통해서 보여주신 놀라우신 하나님의 사랑을 인하여 감사하며 정말 부끄럽게도 세상에 눈을 떴지만 하나님 앞에 눈먼 저희들을 책망하시사 하나님의 사랑에 큰 눈뜬 가지고 주님 밝음 가지고 살아가는 저희들 되어서 하나님 앞에 서는 날 정말 밝히 하늘의 영광을 보는 저희들 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 감사